Sarap din ito yan, di ba? Pagka humili. Asa wala lang. Wala sa mga dua. Kita tu kamu standar wala lang. Ini wala standar na wala kaya. विश्वास करो बैठ के अपनी देंगे ठीक है आमीन हालेलुया आज दावत से अभी देवनाथ से अभी मुझे अभी तुले मु विश्वास करो मैं काले अभी हम के एक चेक कर लो को आशीर्वाद है स्वामी नाम से दास करना विश्वास करो आज आमीन 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 माते का दादर ना तो मंगास है आमीन वो माते का सीधी ना मंगास है आमीन हालेलुया अभी मोहतात में क्यों विश्वास से नमस्कार करना अभी निश्चय अल्लाह से दिया अभी मोहतात में हम से स्तुति करते हैं याज्ञा काले आते हैं अभी पता नहीं देव के दिल में मतलब याज्ञा काले के लोग भी जब हम विश्वास करना इतना ना याज्ञा काले को करेगा नहीं किया पैदी किधर हाँ देवयान मां से तुलर मतलब काले के याज्ञा काले का भी अतुल है ना देवयान मां से काले का भी बुरा आता है आमीन हालेलुया हालेलुया उम्मीद है आमीन हालेलुया अभी बहुत आते हैं ना से स्तुति करो प्रशंसा करो स्वामी नाम से नमस्कार करो अभी ये प्रशंसा करो स्वामी ने वहां से आवा वहां से बाला तो देवयान मां से करुणावे देवयान मां से प्रेमे देवयान मां से अभी बहुत आकार के देवयान मां से स्तुति करो प्रशंसा करो अभी हम के लिए स्वामी बहुत आकार देवयान मां से स्तुति करो अभी ये स्वामी आल्लाह से मैं स्टार को बात से अनुग्रह मांगे बेटी अभी जीवित होकर दास कराते हैं अभी हम के लिए अभी ये स्वामी बात से आपने अभी एक दिन के पूरा अल्लाह से अभी आज से जीवित के पूरी इबादत कर आज में आज से अभी जीवित के दिन बिलिस इन्हीं का उबरे ने आप न करा अब उबरे ने आप न करो हम रखने में अब उबरे जीवित के ने आप न करो हम रखने में उबरे पावले ने उद्देश्य ने आप न करा अल्लाह से देखा उबरे किए उबरे मुख्य विरुद्ध कर देवे नाम से बहुत प्रशंसा करते माता अभी प्रशंसा कराती नमस्कार कराती अंधकार बालों को कहते हैं ना शापे व्याधि कहते हैं ना अपने विरुद्ध वाले गिरी ना बात कहते हैं ना रोग या नबी तुले दूर कहते हैं ना याद शापा तुले निदास कहते हैं ना आदु नाम से के खाना अभी तुले रचना कराते हैं ना अभी हमें तेरे को बहुत आकर अभी प्रशंसा करवी अभी नाम से स्तुति करवी अभी मुझे आप तुले नाम तेरे नाम से नमस्कार अभी उसों लेकिन स्वामी सिलवा तक पारे भावना हो रहा प्यार प्रशंसा में महिमा इस समय हो रहा हालेलुया शुद्धात्मा नाम से अनुग्रह अभी तुले प्यार हो रहा हालेलुया ये महिमा वैसे फैमिली हो रहा ये देश से अलग कार्य अभी तुले एविलेन हो रहा हालेलुया हमें ने बगैर शुद्धात्मा ने अपने उपकार कराए अबे दुर्गा का उपकार है अपन उनका किने देविया पास अबे आई दुकान का उपकार है अबे क्या सोची सिग्नल कर देविया पास प्यारे ने शिव देव बाहर से तुले और बाहर से किया वाला देविया पास हालेलुया अबे सिद्ध सिद्ध दाकिना देविया पास हालेलुया नमस्कार करवे प्रशंसा करवे कियो और प्रशंसा करवे और स्तुति करवे देविया पास के आप में भले अब बातें गिनना में नबिले चलवा देविया पास के थे सब बातें गिनना में नबिले चलवा हालेलुया अभी के स्वामी अबे जीवित है अबे प्यारे अबे सिर दे और बाहर से अबे तुम सिर दे अभी वो बाहर से नहीं याद करवा माता स्वामी नास बाहर से आत्मिक ताले स्वामी नास और बाहर से अबे जीवित और में भरा चला मैं बेटा मतलब शुद्धात्मा में आने नहीं अभी एक दिन का दूल्हा अल्लाह से नहीं अभी सीने आए बाहर करवा प्यारे अल्लाह से नहीं स्टार्ट है दूल्हा अभी वो बाहर से बाहर करवा
Sini häm ආත්මයක් බාර කරනවා. ඒ වගේම අත්‍යන්තජාලය තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මෙහෙණ නරඹන හැම කෙනෙක්ම අපි බාර කරනවා. ඔවුන් කොහෙ සිටිය ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන බලය එකිනෙකාගේ ජීවිතවලට ගමන් කරන වෙලාව. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට සීමාවක් නැහැ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ස්ථානයක් නැහැ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සොයන මනුෂ්‍යයා ආත්මේ සැවැත්මේ උන්වහන්සේ සොයන විට අපි මුඛයෙන් විරුද්ධ කරන උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන විට අපි මුළු ආත්මේ උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන විට ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ඒ ස්ථානය තුල උන්වහන්සේගේ මහිමෙන් එසවිලි යනවා. හාලෙලූයා. අපි ප්‍රශංසා කරමු. අපි නමස්කාර කරමු. අපේ දාත අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රීති ഘോഷා නාද පාත්‍රමු. හාලෙලූයා. ඒ මහිමයද ඒ තේජසද සදා කාලෙක අපව ප්‍රීතියෙන් ඉහළට ඔසවන්නා වූ ඒ යේසුස් යන නාමය තුල අප ලැබුවා ඒ ජයග්‍රහණය කර්ම කොටගෙන ඒ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය කර්ම කොටගෙන අද දවසේ විදුක් කාර්යයේ ස්ථානය තුල අප මාධ්‍ය ක්‍රියා කරන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. හාලෙලූයා. අපි ප්‍රශංසා කරමින් නමස්කාර කරමු. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. ස්තුති වේවා. 예수 देव राजाने राजा सुबाई राजा सुरलोबाई आप माते kan wasnaw आप माते वेद wasnaw pasasundi osane yesu dev rajane yesu dev rajane raja subai raja sudaobaran lapa mate kan wasnaw mate वेद wasnaw pasasundi osane apage pasasu raja suda apage pasasu raja suda sadai apage pasasu raja suda sadai apage pasasu raja suda sadai raja sude wadi swami apage pasasu raja suda raja suda sadai apage pasasu raja suda sadai apage pasasu raja suda sadai raja sude wadi swami yesu dev rajane yesu dev rajane raja subai raja sudaobaran apa mate kan wasnaw apa mate वेद wasnaw pasasundi osane apage pasasu raja suda sadai apage pasasu raja suda sadai apage pasasu raja suda sadai raja sude wadi swami raja sude wadi swami raja sude wadi swami අපි හැමෝගෙම ප්‍රශංසා කරමු. අපි දාන ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර කරමු. අපි උන්වහන්සේගේ නාමය සුව. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. අපගේ ප්‍රශංසු මන්දේ අපි උන්වහන්සේගේ නාමය සුවයි. ඒ ප්‍රශංසු මන්දේ උන්වහන්සේ රාජකම් කරන දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. අපි මොහොතක් ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. අපි ප්‍රශංසා කරමු. අපි හැම කෙනෙක්ම අද මේ ස්ථානයේ තුල සිටින ඔබ ඔබට කියන ඔබ ප්‍රශංසාව තුල දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන විට ඔබගේ හදවත තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය ගලාගෙන යනවා. හාලෙලූයා. ඒ මහිමය ඔබ තුල ගලාගෙන යනවා. හාලෙලූයා. සුදා
शुद्धांगनासे विश्वासवंताय शुद्धांगनासे किसी कालक कसियांत बिगिन अब आत्महारिण देवियान महासे हालेलुया किसी मौत का आत्महारिण देवियान महासे हालेलुया अभी मुलहात बताबी उन्नान से रिव्यू तक प्रशंसा करो अभी मुशदार प्यारी किसी ताबो आवत मनोकरण देवियान महासे मनुष्याना को विपाक कराय मनुष्याना pada चोदना कराय मनुष्याना pada वो वैदिन किया अगर देवियान महासे के नाम किसी जान दो आधारी किसी जान sebagai दुर्बल kamu देखा नेता sebagai बेलही kamu देखा kami yang kalian batin dalam dunia kerajaan haleluya ini kami bilang kamu विशिष्ट अनुग्रह है haleluya kalau देवियान महासे के नाम madina ada senega mudah dunia से भी बोलो नाम किया haleluya madu महासे आवे भावुकार manusia darwish नगर में बिलिस haleluya भावुकार manusia पापे को तुले करेना अरे स्वामी yang बताओ भावुकार किया तो वे देवियान महासे पापे manusia निदास करला उन्हासे सदा का जीवन उन्हासे प्रतिनिधि करा haleluya ada yang में अभी आत्मा कर रखा है haleluya अभी प्रशंसा कर भी नमस्कार कर भी क्यों किसी दापवा तो हरि ने देवियान महासे अभी मुलहात दी अभी उपास से स्तुति करना प्रशंसा करना हालेलुया हालेलुया प्रशंसा करना किसी दावत करो
Haleluya. Studi Dewa. Bersansa Dewa. Studi Dewa. Studi Dewa. Buddha Bahari. Sudai. Over the studi Dewa. Over the studi Dewa. Apa dah bisa? Apa dah bisa?
Shadad beri obe daruan nadir. Obe bale purwan teknik. Hallelujah. Abu nasir aradhana karan. Dewa nasir mahime. Apa mandira basa beri. Nasir wajni kina dedere tudere. Mage naame mate ajam rami kudu. Ite mati unasir sini lagi. Unasir dejas. Unasir mahime apa mandir diye. Hallelujah. Prashasa karan. Ko obe illa tu nasir shadad beri. Ye aatme bale ye aale pe mata duna kaina. Hallelujah. Mama purwanta. Swami mama biyadi nasir lo. Ye jeevan dayi vatura. Swami Nasa Mahage Atma Purvanta. Hallelujah. Sindhi kar vikimu. Viyalunu bolo bakse. Mage Atma. Mage Atma. Ubaveda Asha Veki. Viyalunu bolo bakse. Mage Atma. Mage Atma.
देवा आम्ही प्रशंसा करू देवा नमस्कार करू ඔබ විශ්වාස කරා ඔබගේ ජීවිතයේ දකින්න දේට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබගේ අවශ්‍ය වෙනවා. හalleluya hallelujah hallelujah. දෙවියන් වහන්සේගේ සිත අද දවසේ අපි ජීවත් කරනවා. hallelujah. මේ සිත අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ තේජස්සේ අපි සාකස් වෙනවා. අපගේ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් පිළිගන්නවා. මාද උන්වහන්සේ ප්‍රීති වෙනවා. අපි නිසා දෙවියන් වහන්සේ සතුටු වෙනවා. උන්වහන්සේ කියනවා සහෝදරයන් එකගව වාසය කරන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රසන්න දෙවියන් වහන්සේ ආදරව පියනවා. හalleluya hallelujah hallelujah. ප්‍රශංසා කරමින් අපි නමස්කාර කරමින් උන්වහන්සේගේ බෞසම hallelujah සුදිවිලා සිතුනුවන දෙවිදුනේ යසුනේ හද අතුලෙන් නම දෙවි පසසමේ Haleluya. Swami siapa? Amin. Haleluya. Berwiswas karena Dewi Mahase bersama. Amin. Ada nama sekali di mana yang karena ketiga kata empat sita ya. Nih. Ada nama sekali kali di mana. Isma tu berapa? Sita. Haleluya.
हालेलुया හදවත කියන්නේ කවදාවත් අපිට ඕන විදිහට හදවත දෙන්න බෑ. හදවත කියන්නේ හදවත ඇක්ටිවේට් වෙන්න. हालेलुया අපිට හදවත ඇක්ටිවේට් වෙන්න. සභාවට යනකොට හදවත ඇක්ටිවේට් වෙන්න. ආමෙන්. නැත්නම් යන්නේ නැහැ. දෙවනාස හොයන්න අපි හදවත ඇක්ටිවේට් වෙන්න. සිත පිළිගන්න ඕනේ. ආමෙන්. ගැලවීම ලබන්න සිතේ ඉඳලා සම්පූර්ණ කරගන්න. हालेलुया සිත කියන දේ ආමන්ත්‍රණය. ආමෙන්. हालेलुया हालेलुया ඔබගේ සිත තමයි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය. ආමෙන්. हालेलुया දෙවියන් වහන්සේගේ සිතේ ඔබ ඉන්නන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේලා නිකදයි. මොකද ඔබගේ හදවත. हालेलुया තකිනේ බෙද කැමතිද ඔබගේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට. हालेलुया 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 යල हालेलुया මොකද දෙවියන් වහන්සේ ආශ කරන මනුෂ්‍යගේ හදවතයි. උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ සිත සිදුවිලි දකින්නවා කියලා. हालेलुया हालेलुया අපිට ඕන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම දෙයක් නෑමක් නෙමෙයි. හැබැයි අපේ හදවතේ අපි යහපත් තීරණයක් දෙවියන් වහන්සේ කරගන්න විට ඒ හදවතේ සම්පූර්ණයි උන්වහන්සේ මාර්ගය. हालेलुया එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් ඔබ අත්හැරෙන්නේ නෑ. ආමෙන්. අනිත් මනුෂ්‍යයන් ඔබේ පාර කරන විට මනුෂ්‍යයන් ඔබට චෝදනා කරන විට මනුෂ්‍යයන් ඔබ අත්හැරෙන්නේ විට දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා. ආමෙන්. हालेलुया हालेलुया ඔබේ හදවත දෙවියන් වහන්සේ දෙරෙනවා. ඔබේ හදවතේ ඉන්න තීරණ තේවාගාරයෙන් වෙන්න ඕනේ. हालेलुया අවුවේ පාකර අනේ මම මේක පොර බදන්නේ නෑ මම මේක කරන්න කරන්නේ නෑ දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවත දකින්නවා දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවත දුන්න උන්වහන්සේ මාට දිය යුතු ස්ථානය දෙනවා हालेलुया දවස් සම්පූර්ණ සකාදය हालेलुया ඕ මනුෂ්‍ය උත්සාහ කරනවා තමගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න හැබැයි හදවතට එකගව නැතුව කොහොමද හදවතට එකගව නැතුව ඕ මනුෂ්‍ය පැති කරනවා දෙවියන් වහන්සේ සමාන දෙනවා අපේ මනුෂ්‍යයන්ට වැරදි කරද්දී මනුෂ්‍යයන් සමාව දෙන්නේ නැහැ. අයියේ දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත අපිට නැති නිසා වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ මනුෂ්‍යයන්ට නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි උන්වහන්සේ තුළ තමයි පස්සේ හදවත අපිට ලැබෙන්නේ. ආබල තියෙනවා. ආමෙන්. हालेलुया. ඊළඟට මගේ හදවත තේරුම් ගන්න කවද? ජේසුස් වහන්සේනේ. हालेलुया. ජේසුස්ගේ හදවත තේරුම් ගන්න මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න අවශ්‍යයි. हालेलुया. තොරතුරු ඔබ දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත මොනවද කියලා. हालेलुया. हालेलुया. දෙවියන් වහන්සේ අපට දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි. ප්‍රේමීය දෙවි කෙනෙක්. කරුණාවන්ත දෙවි කෙනෙක්. ආදරණීය දෙවි කෙනෙක්. हालेलुया. නැත්නම් නාමය තමයි. ආමෙන්. ඒ නාමය ජේසුස්. ආමෙන්. දවල්ස් නපොසනාලය. हालेलुया. ආමෙන්. ඔබට දවල්ස් නපොසනාලය. ඔබේ ආත්මයේ ප්‍රශංසා ඔබේ මාංශයේ දෙවියන්. हालेलुया. हालेलुया. ආත්මයේ දියුතු ප්‍රශංසා මම ගන්නන්නේ වල ආත්මය සෝනෝ. මේක මගේ ලස්සන පොඩියක්. ආමෙන්. हालेलुया. हालेलुया. දෙවියන් වහන්සේ ආපස්. අද දවසේ මම ඔබත් එක්ක කතා කරන්න එනවා. මගේ පොතේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදය අපි යමු. හරි. අපි යමු ඊට කලින් ලූක් පොතේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදය. මට කෙනෙක් බයිබල් එක කියවන්නේ. දෙපැත්තක් දෙනවා. කවුද එන්නේ? ශානේ. Hari. Abi mau Mateo. Hari abi nanti kita ini dulu. Thank you. Gracias. Hari, දැන් මම කියලා කියන්නේ. ලුක් 17. තවද ලුක් 17 11 ඉඳලා අපි මලයාලි කියනවා. හරි? තවද ඔහු යෙරුසලමට යද්දී උන්වහන්සේ සමාරියේ ගලිලය මැදින් ගියසේක උන්වහන්සේ එක්තරා ගමකට ඇතුළු වන කල කුෂ්ඨ රෝගී 10 දෙනෙක් උන්වහන්සේට සම්බන්ධ වුණේ. ඔහු දුරින් සිට යේසුස් වහන්සේ ආචාර්යයන් වහන්සේ අපට කරුණා කර මැනව. ශබ්ද නගා
क्यों उन्हासे Hai, betul Yesus Wahse, Muhammad Siguini, Unase, Yati, Jerusalem macam Yati, Unase Samaria, Galilea Nadi Beseka, Unase Yati, कुष्ठ रोगी दस दिन उनासे बदंगला उनासे वाचन देगी नामांतरी बेटा येशूस वहांसे आणि देखा आचार्य वहांसे मग देखिए हमें ये बस से हाँ उनासे इस तरह काम करते हुए नकाले कुष्ठ रोगी दस दिन उनासे संभव वो दूरी सी तेरे येशूस वहांसे आचार्य वहांसे अपना खाना खत्म है ना यार शब्द लगा कीवे क्या कहा जाएगा मुका दिल्ली करुणा होने वाली है उन इल्लू सोया से में करुणा मुका किधर है सुराग ने में इल्लू करुणा वो दोंडाना उनके स्वभाव है शामलात स्वभाव है करुणा गलो रोगे पवना संपूर्ण हालेलुया हालेलुया उनके स्नेह ना मेगा उनके शामलात मेगा तमाके शापे जिस समय मेरी रोग या क्या मिला थी ये 10 दिन मुका देखिए दिल वेकदे है स्वामी करुणा करा अपना करुणा करा ये भी मुका दिस दुवेती उन्ना से रोज लेकर दुबला गोस पूज के अंदर पेली सिटी है किसे पूज के अंदर की पेली सिटी देवी से नमस्कार करना पूज के अंदर की पेली सिटी ये बस मुका देखिए उन्ना तावद ओ याति पवित्र ada pavitra होय ये करुणा में लबेती मुका दूने जितना सुरुना के लिए पवित्र कोटा के इधर वो अभी अतुल है हालेलुया इल्लू सुवे सुवे में इल्लू करुणा है उनके लबुने पवित्र था ये मान से उनके रोगे भमना सुबह जोड़ने के लोग नहीं नहीं हमें दिव्याना से वाचन तो लोग वहाँ से साला ये पवित्र होना हालेलुया लेकिन उनके पुण्य को नहीं किया हालेलुया हालेलुया मानसिक के मानसिक का लाभ रोग या के दोनों के रोग है तो रोग के स्वभाव में बात पाप है और पाप है ना पाप है स्वभाव रोग है ना मानसिक पेशेंट ये नहीं चढ़ाए अबे मेरे आत्मिक भावना हो जाती अभी लेकिन हम करुणा वाले व्यक्ति मनुष्य की आत्मीय शरीर दिखा पवित्र है हालेलुया 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 अब बोले ये तुम्हारे शरीर सुंदर से भीतर है आत्मीय विधि में की लो आत्मीय विधि में हमदा हम जोदना बास विचर्या वो तो नहीं है आत्मीय हमदा हम तो स्त्री में आत्मीय हगाई अभी जीवन में विश्वास करने मनुष्य अपना आवश्यकता हमें अपना जीवित पाना चाहिए फिर आखिर पवित्र होना हां दिल को पवित्र होना ये हमारे बारे में कैलीला पवित्र करने पे मिले हालेलुया ये तो बड़ा किसी में नोबद करुणा का लबेती आप में कहां से समय आमीन हालेलुया दुर्बल काम दिए बेलहीन काम दिए कोई के बाल ऊपर समार में दावत आए हमारे को के लोग ऊपर की ना दिव्यमान से आप सदा का लबन विधान करांतर आमीन यदि मला बला तब उतार स्वभाव पूरे अभी हिंग मना अंत में येशूस वांस के पुरुष मोदान मनुष्य के पुरुष मोड मनुष्य मोड में वो सुधारण जो विश्वास है रोकर निकले में सुधारण जो विश्वास केला सुधारण जे अतुल दिना वलिता रो देर उडाले देखला ये मनुष्य रूप से अंतर में मोड कमा मोगद वो दादी ने येशूस वांस की पूजा व दुनिया मान लागू के मुखात किया और के नाम पर लगे दिने सदा हुमे आमीन हालेलुया ये हुमे तो रोगे इतना है ए आवत क्या कोड़े आमीन हालेलुया हालेलुया दिल दुका में है आवत या कोड़े आमीन हालेलुया समाधान रो पे इधर दिए है आवत या कोड़े इधर दावे भी
අවශ්‍ය බීජ හැබැයි යන්න ඕනේ. මොකද උරුමකාරය සකලාව සමාදානයේ සිටිනවා. ආමෙන්. ගාලසන පොඩියා. මොකද ඔබේ සිතුවිලි තමයි වෙනස් කරන්න ඕනේ ආත්මයන් වහන්සේ. ආමෙන්. හalleluya. හැමදාම එකම දෙයක් පියකිය එකම ආකාරයෙන් මිනිස්සුන්ට හැමදාම නාසයකට කමිනියන් ගන්නවා පසු තබනවා. මේ ජීවිතේ නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්න සදාකල් ජීවනේ. කිල්ලුනාර කුඩාල වෙච්චලියන්ට ඌ යන්නේ කොහොමද? දෙවියන් වහන්සේ වචනේ තුල අපි අලුතෙන් අවශ්‍යයි. හalleluya. අලුත් බීජයක් අපි තුල ආත්මයන් වහන්සේ ගැන දැම්මා. ඒ ජේසුස් වහන්සේ නිසා. ආමෙන්. හalleluya. අපි තන පරිසුද්ධ ක්‍රමයට යමු. බලන්න ඔබට කියන සමහර පුදුකලතෝ බලන්න ඔබටත් ඒක කියන්නේ. අද හරිය දාගන්න. මොකද ඕ ආයේ ඔබ දකින්න අන්තර්ජාලේ පොද. පවිත්‍රත්වය ගැන කතා කරද්දී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සොයා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳේ විසුද්ධකම. හalleluya. ඔබතුනේ දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. බැලේකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තෝරගත්තේ පවිත්‍රත්වයට. සුද්ධකමට. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ගැළපීමේ ප්‍රීතිය. ආමෙන්. හalleluya. ඒ සිතුවිල්ල තුල ජීවත් වෙන මිනිස්සු තමයි හැමදාම ජීවිතේ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. නැත්නම් අර හැම මිනිස්සෙම මොකද අර කටු අතර වැටුණු බීජ මඟ අසල වැටුණු බීජ මොකද හැමදාම භාගයක් දුන්න පීඩා වෙන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ දාපුවාට. හalleluya. හalleluya. පීඩාවක් නැහැ. හalleluya. අපිට තියෙන්නේ අභියෝග පමණයි. කියන්න. අපිට තියෙන්නේ අභියෝග. අපි ඒක ජයග්‍රහණය කරනවා. ආමෙන්. මොකද අපි ජයග්‍රහණය කරන්නේ කිසිම දෙයක් සාරණී ආත්මයන් වහන්සේ නිසා. හalleluya. අභියෝග ජය ගන්න පුළුවන් එකම දෙයයි. ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සිටින මනුෂ්‍යයට පමණයි. හalleluya. ඒක තමයි ජේසුස් වහන්සේ දාන නිසා කිව්වේ. ඔයාලා අඬනවා. ඔයාලා කැළඹෙනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලා සංසන්න සැනසෙලිකාව ආත්මයක් දෙනවා. ආමෙන්. හalleluya. නැත්නම් හැමදාම මට උදේට යාඥා කර කර ඉදී. මට හැමදාම බහින්න උදේට යන්නේ දෙකක් කරන්න බෑ. මම එවනෝ ඔයාලට සදා කාලෙම නැති වෙන ආත්මයන් වහන්සේ. ආමෙන්. හalleluya. ආමෙන් පස්සේ සත්‍යතාවය කරා අපි වරගෙන. හalleluya. හalleluya. ඒ අපි තුල ඉඳගෙන අනේ මම පෞකාරින් වැඩි මායනා මේ ජීවන ගමන. එහෙම යන්නේ නැහැ. හalleluya. ඔය ගීතිකාවක් දීප පළියට මම කොහොමද කියන්න එපා. හalleluya. පෞකාර වුණා හිමි වැඩි සමාවයි දෙන්නේ. හැමදාම වැඩි හැමදාම සමාවයි දෙනවා. අපි එන සමාවයි දෙන්නේ නැහැ. මන්ද අපිව දෙවියන් වහන්සේ ගෙනාවේ ජයග්‍රහණ ජීවිතයකට. ආමෙන්. ඔය වෙඩින් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අර මගුල කියන්නේ නිසා මේක බලන් ඉන්න සමහර අය කිය ඒක පාස මගුල ලගා බලනවා කියන්නේ. නෑ ඔය වෙඩින් එක හැමදාම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට රෙස්පෙක්ට් කරලා කියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔබ බලන් ඉන්න නිසා. නැත්නම් ගිය පාස ඔය මගුල හැමදාම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. නෑ ඔය වෙඩින් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය වෙඩින් එක ඉවර කරන්න නම් ඔබ ධර්මිෂ්ඨකම ඇතුළේ අවශ්‍යයි. හalleluya. හalleluya. කොහොමද අපි ධර්මිෂ්ඨකම උරුම කරගත්තේ? ඇදහිල්ලේ. ආමෙන්. රෝග පොතේ පස්සේ පාදිච්ච දේ පාවුතුමා ලස්සන කියනවා. ඒක රෝග පොතේ පහත. ඒක උදේට මගේ පෝස්ට් එකයි ගන්න හදාගන්න. කමක් නැහැ මේක කියන්න වචනේ කියන්නේ කියන්න ඕනේ. හalleluya. ඔබ පාරේ කියවන්නකො අරගත්තේ. කෙබැවින් අප ඇදහිලෙන් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලැබ අපේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කාණුකරගෙන දෙවියන් වහන්සේ හා සමාදානය ඇතුළු සිටිමු. මොකද කියන්නේ? අපි කොහොමද ධර්මිෂ්ඨ වුනේ? කොහොමද? විශ්වාස කරලා. අපි විශ්වාස කරලා අපිව ධර්මිෂ්ඨ කරා කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා අපි පෞකාරය. ඒක අපි පෞකාරය. පැහැදිලිද? ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ගැලවීම ලැබලා තුන පෞකාරය කියලා ඔබ පෞකාරය. මොකද ඔබගේ ඇදහිල්ල නැතිකම නිසා ඔබ පෞකාර ස්වභාවය තුල තවම ඉන්නවා. ඔබ ධර්මිෂ්ඨකම ස්වභාවය තියෙන නම් ඔබ ඇදහිල්ලෙම පමණයි ධර්මිෂ්ඨ කරන්නේ. ආමෙන්. හalleluya. ඔබ හයි එකදෙයි. කියන්නේ එසේ වීනම් කිමක් පියුද අනුග්‍රහය බොහෝවන පිණිස පාපයේ පවතිනුද එසේ නොවේවා පාපයට මනාව වූ අපි තවත් එසේ ජීවත් වෙමුද. මෙතන කියනවා අනුග්‍රහය බොහෝවන නිසා කරුණාව ඇතිතරම් නිදහස් කරන නිසා පාපය තුල හිමියම හරිද කියලා. නෑ
එසේ නොවේවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරුණාව දුන්නේ එතන ස්වභාවයෙන් හැරිලා ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති ස්වභාවය දෙන්න. මම දැන් ඕන ස්වභාවයට මේ දේශනා කරා මතකද? මොකද මම කිව්වේ අපි කූඩු දෙකකට දාන්න අවශ්‍යයි. එක කූඩුවක් ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති කූඩුව අනිත් එක පාපේ නැමැති කූඩුව. පාපේ නැමැති කූඩුවේ ඉඳගෙන ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති කූඩුවට ආවෙන් පස්සේ පාපේ කූඩුවට ගිහිල්ලා ඉපරින් යන්න එපා. මොකද මේක කූඩුව. ඔබ කොච්චර එළියට එන හදවතට එළියට එන. මොකද මේ ධර්මිෂ්ඨකම නැමැති කූඩුව. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. දුරවලකම් වෙයි. මෙලෙන්නකම් වෙයි. හැබැයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මිනිස්සු. අමතක කරන්න. ඔබ උරුමකාරයි. ආමෙන්. හalleluya. 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 අකීකරු පුත්‍රයෝ අකීකරුණා. හැබැයි ਉਹ සීකර එකට යා. මොකද? ਉਹ තමයි තාත්තගේ උරුමය ගැන සීකරා. ඒ මගේ තාත්තගේ ගුරුවරයෙක් ඉන්නවනේ වැඩ කරන අය මීට වඩා උතර කාලෙක ඉන්නවනේ. මම ඇයි මේ ගුරුවරයෙක් කියන්නේ? ਉਹ සිතන ගත්තා. ਉਹ මොකද කරේ? ਉਹ සිතලා. ඔබ මම්මගේ තාත්තලා නෑ. ਉਹ නැවතුම් උරුමය ගැන සීකරා. ඒකට අපි තවමත් අර අකීකරු පුත්‍රයාගේ උරුමතුවේ උරෝ දෙකල කන්නේ. යනවා කා ඉන්නේ. නා? තාත්තා බලන් ඉන්න හැමදාම ධර්මිෂ්ඨකම දෙනවා. තාත්තා එතන ඉන්න ගලා කරේ ධර්මිෂ්ඨකම දෙනවා. තාත්තගේ උරුමය අමතක කරලා පොල්දාර උරුමයත් එක්ක යනවා. උරෝ දෙක කතා උරු ගෑව කතා. ස්වභාවය වෙනස් වෙනවද? සමහර විද්‍යාවුත් ඒ වගේ තමයි. සමහර මේ මුල්පිට වල යන ඉඳගෙන යන දේශනාවලුත් ඒ වගේ තමයි. සමහර වෙලට ඒක කිව්වොත් ඒක තමයි ඇත්ත. මොකද මේ කාලේ දැන් වෙනස් වෙනවා. ආමෙන්. හalleluya. ආත්මයන් වහන්සේ වෙනස් කරනවා. බලන්න මේක අද බලනවා. 1000 ගානක් විතර බලන පාසස් ලාස් බලනවා. මේ චුට්ටක් ඉඳේ කමක් නැහැ. දැන් ඔබ වෙනස් වෙනවා. ආමෙන්. හalleluya. ආත්මයන් වහන්සේ කියන දේ අපි කියනවා. ආමෙන්. හalleluya. මොකද සත්‍යතාව ඔබගේ පැමිණිලා නිදහස් කරනවා. හalleluya. බලය එන්නේ. ආමෙන්. හalleluya. මේ ගුරුවරයා ආත්මයන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය නෙමෙයි. ආමෙන්. හalleluya. ආත්මයන් වහන්සේ තමයි සියලු දේ දිදරව කරන්නේ. ආමෙන්. හalleluya. අපි යමු මේ කතාවේ ඉතුරු ටික. හරි. අපි කොහෙන්ද යන්නේ? හරි. අපි ඉතියේ දුක් 17. තවද ඔහු යද්දී පවිත්‍ර වූයේ. ඔවුන්ගේ එක්කෙනෙක් තමාට සුව වූ බව දැක මහා ශබ්දයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරමින් ඇවිත් උන්වහන්සේගේ පාමුල මුණින් වැටි උන්වහන්සේට ස්තුති කළේය. ඔහු සමාධිය මේ මිනිස්සු භාගය දුර යද්දී එක්කෙනෙක් සුවේ ලැබුවා. මොකද ਉਹ විශ්වාස කරේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා යන්න පූජකයා ළඟට. එතනදී වහන්සේ බැලු යද්දී මේක විශ්වාස කරලා ਉਹ භාගය දුර යද්දී ਉਹ සුවේ ලැබුවා. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. ඊට පස්සේ මොකද සිදු වෙන්නේ? උන්වහන්සේගේ පාමුල මැද වැටි උන්වහන්සේ ස්තුති කළේ ਉਹ සමාධියේ යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් දස දෙනෙක්ම පවිත්‍ර වුණා නොවේද? සුව වෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ පාපවලට ස්තුති කිරීමේ ආත්මයක් නැහැ. යේසුස් වහන්සේ අහනවා 10 දින සුව වුණානේ. එක්කෙනෙක් විතරයි ඇවිල්ලා මට ස්තුති කරන්නේ. කොහොමද? නම දෙනවා. සුට්ටක් හිතන්න. මේ මාංශය සුවයක්දී මාංශය සුවයේදී ඕමමතක කරනවා නම් සදාකාල ජීවනයේ දුන්නේ පස්සේ ඕ සුට්ටක් හිතන්න. යේසුස් වහන්සේ වේදනාව වෙන්නේ ගහන්නේ නැත්තේ. මම නම් ඉතින් මේක ලියලා තියෙන විදිහට එහෙමයි. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? මේ විදේශිකයා හැර දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න කිසිවෙක් හැරි නායකයා කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ කතා කොට නුඹේ ඇලවිල නුඹ සුවකරේ කීසේද? මොකද යන්නේ සුවකරේ? ඇලවිල කියන්නේ මොකද? ඔබ විශ්වාස කරා. ඔබ විශ්වාස කරා. මම සුව වෙලා මම කියලා. මොකද මගේ හදවත දන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔහු භාග්‍යලා ඔහු විශ්වාස කර යේසුස් වහන්සේ මම සුව කරා. මේ මම ප්‍රකාශ කරපු ආචාර්යයන් වහන්සේට සහ යේසුස් වහන්සේට ත්‍යාගය කියපු දෙය. යේසුස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය එක තමයි යාමට කියන්නේ පුංජි දුලා කියන්නේ කියලා. ඔයා භාගයක් දුර යන්නේ යාගේ විශ්වාසයෙන් ගියා. ඒක මොකද සිදුවෙන්නේ? යේසුස්. හැබැයි යනවද හැරිලා දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරනවා. අපිට කියන ඔබේ හදවත දකින්න දෙවියන් වහන්සේ මාතයි. ආමෙන්. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ සිතා දෙයට පවරම ස්තුති කරන්න කියන්නේ ලෝකයි. ආමෙන්. හalleluya. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට හිතන්න එපා. ඔබ පහසුතාවයන් වලින් යදී පොඩි දෙයක් කරේ. ඒක ස්තුති කරන්න.
මොකද ජේසුස් වහන්සේ බලන ඕ අනිත්‍යය. ආනේ කිව්ව විතරයි. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්තුතියෙන් වැදගත් කරුණක්. දෙවනාසේ බලන පොඩි දේවල් දීලා මුලින්ම ඔබ විශ්වාස කරනවා කියලා. ආමෙන්. මොකද ඔබට එකපාරම උරුමයක් දෙන්නේ. ඔබ දන්නේ නැහැ උරුමය කලමනා කරනවා. පැහැදිලිද? සපෝටි දේවල් දෙවනාසේ දෙනවා. අපේ විශ්වාසවන්ත වෙන්න. මම ඒක කියන්නේ හදවත පමණයි දෙවනාසේ අවශ්‍යයි. හalleluya. අපි ඊට පස්සේ මතේ උපදේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදය. අපි හරව ගමු කෙනෙක්ම හරි කියමු. 18 එකේ ඉඳලා ඒ බැවිදී ගෝලයෝ යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ඉදින් ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඉතා උතුම් වන්නේ කවුදයි ඇසුවෝද? හරි. මෙතන මේ ගෝලයෝ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අහනවා මේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ උතුම්ම කෙනාවද තෝරන්නේ. ඒ සුපර්ස්ටාර්ගේ හොඳම රාජ්‍ය මේ වන්න දීලා ඒ වගේ තමයි. යේසුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා ස්වාමීනි කවුද මේ අපේ ස්වර්ග රාජ්‍ය උතුම්ම කෙනා? යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කුඩා දරුවෝ තමන් ළඟට කැඳවා ඔවුන් මැද සිටුවා සැබෑවක් නුඹලාට කියමි නුඹලා හැරි කුඩා දරුවන් මේ නුඹන්නෝ කිසිවෙක් ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුළු නොවන්නේ හුය. මෙතන ජේසුස් වහන්සේ කියනවා කුඩා දරුවෙක් මේ නොවන්නේ හිතන්න බැරි නම් කුඩා දරුවෙක්ගේ හදවතක් ඔයාලට නැත්තම් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි හිතන්නේ හැමදාම උඩුගමේ හදවත. ඊර්ෂ්‍යාවේ හදවත. අනිත් අයව කපාගෙන යන හදන හදවත. කිසිම යටත් නැහැ. කුඩා දරුවෙක්ගේ ජේසුස් වහන්සේ සමාන කරන්නේ. කුඩා දරුවා කියන කෙනා තරහ කියන දේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද ਉਹ දන්නේ නැහැ. ඔබ හදවතක් තියෙනවා. හැබැයි ਉਹ හැම දෙයක්ම දන්නේ. හරි සරල. නේ? හැබැයි අනිත් පාඩම මේ දන්නේ. යේසුස් වහන්සේ කියන මගේ ළඟ තියෙන උතුම් කෙනා හැටියට නෙමෙයි. මගේ ළඟ තියෙන කුඩා ළමයි වගේ හදවතක්. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. මොකද කියන්නේ වහන්සේ කුඩා දරුවෙක් තමන් ළඟට කැඳවා ඔවුන් මැද සිටවා සැබෑවක් නුඹලාට කියමි. සැබෑවක් නුඹලාට කියමි නුඹලා හැරි කුඩා දරුවන් මෙන් නොවුනොත් කිසිවෙක්ට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් නොවන්නේ වේ. එබැවින් මේ කුඩා දරුවා මේ යට වන කවුරු නමුත් ස්වර්ග රාජ්‍යයට උතුම් තැනැත්තයි. මොකද කියන්නේ? යටත් වෙනවා. ඔබලට තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරුම්ගන්නද? ආමෙන්. මම ඔයගලන්ට එක දෙයක් පැහැදිලි කරන්න දෙන්න. හදවත කියන්නේ අපි බලාගෙන ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේ අපිව දේශින් ඇවිල්ලා එක්කගෙන. ඔබ දන්නවා ස්වර්ග රාජ්‍යය තියෙන අපි හදවත තුල. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. ස්වර්ග රාජ්‍යය අතන මෙතන කොතන කියලා නෑ. තව පල්ලෙහාට අපි මොකද තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ හදවත තුල තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යය තියෙන්නේ. හalleluya. ඉතින් මේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ අතුරක් තියෙන්නේ හදවත ඇතුළේ. ආමෙන්. හalleluya. ඒ කියන්නේ අපේ හදවතේම තමයි ඒකේ අතුරක් තියෙන්නේ. දොරක් ලොකිනක් අපේ ළඟ යතුරක් අපේ ළඟ. එතකොට ලොකින කැමති වෙන්න ඕනේ අතුර දාන්න. ඒ කියන්නේ අපිටම තමයි යටත් වෙන්නත් තියෙන්නේ. අපිටම තමයි කීකරු වෙන්නත් තියෙන්නේ. අපිටම තමයි මේ හැම දෙයක්ම තෝරලා බලලා හරි දේ යහපත් දේ කරන්න තීරණ ගැනීමේ අයිතියක් තියෙන්නේ අපිටම පමණයි. ආමෙන්. හalleluya. දෙවනාසි කවදාවත් ඔබගේ තීරණ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. අමතක කරන්න එපා. ආදම් සාහේවට දෙවියන් වහන්සේ තීරණ ගැන තිබුණු අයිතියක් කරේ නැහැ. ඔවුන්ට එපා කිව්වා මේක කන්න. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට ඒ තීරණ ගන්න තිබුණු හදවත අයින් කරේ නැහැ. යක්ෂයෙක්ව මේකේ කියනොත් ඔයාලා සත්‍යනාමය අඳුරගන්නවා. එතකොට යාළුවා ඒ හදවතේ තීරණ ගන්න බලයක් තිබ්බනේ. බලයක් තිබ්බ නිසා මේකට පුළුවන් මේ ගෙඩිය කන්න හදලා යක්ෂයා පෙළපෙළ පස්සේ තෝරු තේරුම් ගන්න ස්වර්ග රාජ්‍යයේ මේ හදවතේ නෑ. මේ හදවත මේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට නිතරම ඇතුල් වෙන්න යක්ෂ උත්සාහ කරනවා. ආමෙන්. පැහැදිලිද? මොකද ඔබගේ සිතුවිලි තීරණයක් වෙනස් කරන්න තිබෙනවා. හalleluya. ඒක තමයි කියන්නේ කුඩා දරුවෙක් මේ තමන්ගේ හදවත තුළ මට ඉඩක් නැත්නම් යටත් කමක් නැත්නම් කීකරුකමක් නැත්නම් ස්වර්ග රාජ්‍යය උතුම් වෙන්න බෑ. හalleluya. මොකද ස්වර්ග රාජ්‍යය පේන තීරණයක්. ආමෙන්. මොකද ඔබගේ ක්‍රියාව තමයි ඔබගේ
ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ක්‍රියාව වෙන්නේ. ආමෙන්. හාලෙලූයා. ඔබ ගන්න තීරණයම තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආමෙන්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. මොකද ඔබ ගන්න තීරණයක් තුල තමයි ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දොරටුව ඔබ තුල විවෘත වෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ ගැලවීම. මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කරන හදවතින් පිළිගන්න මනුෂ්‍යයා අශිර්වාද ලබනවා. සහ ගැලවීම උරුම කරගන්නවා. ඔබ ගැලවීමේ අඳුරට වෙන්නේ හදවතේ මුල්ම දොරටුව ළඟයි. ආමෙන්. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. ඔබ පැහැදිලිද මම කියන විතරම? හාලෙලූයා. ස්වර්ග රාජ්‍ය අතරද මෙතන ස්වර්ග රාජ්‍ය උතුම් කියන අතරද මෙතනද නෙවෙයි. ඔබ උතුම් ක්‍රියා කරනවා ස්වර්ග රාජ්‍යයේ එකකව ඔබ තුල දෙවියන් වහන්සේ ලෙස ක්‍රියා කරනවා. මොකද ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය පිළි තේජස පිළි ගෘහයක් බවට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. හාලෙලූයා. හාලෙලූයා. මකින් දේ විතරෝ තේරෙනවද? තවදී මාගේ නමින් මෙබඳු දරුවෙක් පිළිගන්නේද? ඔහු මා පිළිගන්නවා. මේ දරුවගේ හදවතින් ඔයාලා මාව හෙව්වොත් ඔයාලා මාවත් පිළිගන්නවා. මොකද උන්වහන්සේ අපිට සලකන්නේ ඒ දරුවෙගේ හදවතක් තුළ තිබෙන කරුණාවයි. ආමෙන්. හලෙලූයා. පැහැදිලිද? වැටහෙනවද? හරි. අපි මතේ පස්සේ පරිච්ඡේදය. අද මම කතා කරන්නේ හදවත ගැන. හදවත නිසා තමයි ගොඩක් අය නාගන්නේ. නේ? හරි. අපි කියමු. මතේ පොතේ පස්සේ පරිච්ඡේදය දාලා. නුඹලා පොළවේ ලුණුය. නමුත් ලුණු වල රසය නැති වුණොත් ඒවා කුමකින් රස කරනු ලබන්නේ? නුඹලා පොළවේ ලුණුය. ලුණු සමාන කරලා තියෙනවා. ඒක රසයක්. ඒ රස පොළවේ ලුණු වල රසය නැති වුණොත් අදත් ඔයාලට නෑ ලුණු වලට සමානත්වයක් දෙන රසයක් නෑ. මොකද නුඹලා පොළවේ ලුණුය. කියන්නේ නුඹලා තුල රසයක් තිබෙනවා. මේක වර්ධනය වෙන්නේ කොහෙන්ද? හදවතින්. ආමෙන්. හalleluya. නුඹලා පොළවේ ලුණුය. ලුණු වල රසය නැති වුණොත් ඒ කුමකින් රස ගන්නු ලබන්නේ උද? එතෙන් පටන් ඒවා පිටත දමනු ලබන්නේ උද? මනුෂ්‍යයාගේ කයි පාගනු ලබන්නේ උද? මිස අන් කිසිවෙකු නොවැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? නුඹලා ලෝකයේ ආලෝකය කන්ද මුදුනේ තබා තිබෙන නුවරක් සඳවන්නට බැරිය. අපි පොළවේ කොහෙද? නුඹලා ලෝකයේ ආලෝකයයි. හalleluya. කොහෙද අපේ ආලෝකය? අපේ හදවත් වලට, කැඩිච්ච ජීවිතවලට, විවිධ හදවත් වලට කොහෙද ආලෝකය? අපි ගන්න දෙයක් තියෙන නිසා. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ අපේ හදවත අපි දෙවියන් වහන්සේට බාර කරා. දෙවියන් වහන්සේ අපේ හදවත බාරගත්තා. එතෙන් පටන් අපි ආලෝකයේ ගමන් කරන මනුෂ්‍යයා. හalleluya. හalleluya. ඊළඟ මොකද කියන්නේ? මිනිස්සේ පහනක් දාලා පූර්ණියක යට නොව පහන් රුක උඩ තබා එවිට ඒ සිටින සියල්ලන් කෙරෙහි ආලෝකය බබලයි. පානපත් කරලා ඒක කුලියනි මාලා අතිතියන්නේ නැහැ. ඒක උයල තනින් තියෙනවා. ඒක ආලෝකය පෙනෙන පිණිස. 16 මොකද කියන්නේ? එසේම මනුෂ්‍යයන් විසින් නුඹලාගේ යහපත් ක්‍රියා දැක ස්වර්ගයේ සිටින නුඹලාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරව කරන පිණිස නුඹලාගේ ආලෝකය ඕනිනේ බබලවා. නුඹලාගේ ආලෝකය ඕනිනේ බබලවා. ස්වර්ගයේ සිටින පියාණන් වහන්සේට ගෞරව කරන පිණිස ඒ හදවත දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමේ විහිදවන ආලෝකය අපට අපි හදවත තබාගත යුතුයි. හalleluya. හalleluya. අපිට කියන්නේ තේරෙනවද? වැඩිනවද? දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අපිට හැමදාම දෙනවා. ආමෙන්. හalleluya. ඔබ උන්වහන්සේ කියන කිසිම කෙනෙක් විනාශ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ. ආමෙන්. හalleluya. කිසිම කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ තුල පරාජය වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. මොකද අපි පොළවේ ආලෝකය. ආමෙන්. හalleluya. අපි පොළවේ ජයග්‍රහණය ඉස්සරහ කියන්නේ ඔබ ජයග්‍රහණය මිනිස්සු. ආමෙන්. ඔබගේ ආත්මයන් දවසේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ආමෙන්. හalleluya. මොකද ඔබ ජයග්‍රහණයට පමණක් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා ගන්නවා මිනිස්සු. ආමෙන්. මිනිස්සු මේ ලෝකේ තුල පරාජය ලබන මිනිස්සුදී හැබැයි මේ වචනේ ජීවන විශ්වාස කළේ ඒ වචනේ තුල හිතන මිනිස්සුගේ ජීවිතේ හැමදාම ආලෝකය. ආමෙන්. හalleluya. මොකද ආලෝකය කියන්නේ මේ මිනිස්යාගේ ක්‍රියාවක් නෙමෙයි. මේ මිනිස්යා නොරනම දෙයක් නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ විසින් උන්ට තබා දෙන උරුමය ඒ ආලෝකය. අද ඔබ මෙතන ඉන්නේ උරුමය නිසා. ආමෙන්.
हालेलुया ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරලා ඔබ මෙතෙන්ට ආවනම් දෙවියන් වහන්සේ මගේ ධර්මයෙන් මම වාගර බලය දෙනවා ආමෙන් हालेलुया මම තුනක ඉඳ තිබෙනවා මාක් 16 අවසාන පදේ කියවමු අන්තිම පදේ මාක් 16 ඔහු පිටත් සිරු උන්වහන්සේ වචන සිදුව කියනවා ඕන්න දෙවියන් වහන්සේ පිටත් කළා උන්වහන්සේ කිව්ව වචනේ ලකුණු සිදු වෙන පිණිස ඕන් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කළා ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ හරි අතකොට ඔබට තේරෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිව පිටත් කළා කියලා මොකද සමාජය අතර ගමන් කරා අන්ධකාරය අතර යන්න මොකද අපි යන්නේ ආලෝකයක් කරේ ආමෙන් හalleluya පාරක් පත්තු කළා ඒක රෙඩ් එකේ ගහගෙන නෙමෙයි අපි මේ දැන් පල්ලියේ ඉඳලා යන්නේ ටෝච් එක අරගෙන ඔෆ් කරගෙන නෙමෙයි ඔබේ දීලා බහින්න ඔබ ඒක විරුද්ධ කරගෙන යන්නේ මොකද ඔබ ගමන් කරන්නේ අන්ධකාරයේ මනුෂ්‍යක ආලෝකය දෙන්නස් හalleluya හalleluya ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව කැලවන්නේ ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව දෝරගන්නේ ඔබ ආලෝකයක් කරලා අනයි දෙවියන් හalleluya මොකද දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකයි මම කිසිම මනුෂ්‍යෙක් විනාශ වෙන්න මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි මම කැමති නැහැ කිසිම මනුෂ්‍යෙක් විනාශ වෙන්න හalleluya ඔබ මේ ලෝකේ ආලෝකයක් ඔබ ලුණු වල රසය නැත්නම් වෙන කිසිම දෙයක රස ගන්නන්න බෑ හalleluya ඔබගේ හදවත දෙවියන් වහන්සේට දෙන විට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ රසවත් ලෙස දෙවියන් වහන්සේට වහන්සේ අනිත් මනුෂ්‍යයන් ඔබගේ රස අඳුරගන්න හalleluya ඔබගේ ආත්මයේ ආලේපේ රස අඳුරගන්න ගන්නවා හalleluya ඔබ දුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය දක්වන බොහෝ මනුෂ්‍යයන් හalleluya ඒක කියන්නේ සුභාරංචිය කියන්නේ කතා කරන්නා වූ මනුෂ්‍යයන් අපි සභාව විදියට අපි සුභාරංචිය කියලා කියන්නේ අන්න සුභාරංචිය කියලා කියන්නේ මේ ජේසුස් වහන්සේ ජනම කියන එක නෙමෙයි හරිද අද ගොඩක් අය හිතනවා සුභාරංචිය කියලා කියන්නේ අපි ජේසුස් වහන්සේ අපේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ ජේසුස් වහන්සේ ගැන කියනවා පුළුවන් නම් ඉවලම බෞද්ධ සමතර කරනවා නැත්නම් ඉවලම ගැලවීම මේ ආඥාව කරලා හරි අපි 100 දෙනෙක්ට සුභාරංචිය කරනවා දැන් මේ සුකුමාර සුභාරංචිය කියන්නේ මිනිස්සේ ජේසුස් වහන්සේ වඳුරා ගන්නට අවස්ථාව හදන එක තමයි අපි කරන්නේ අපි gospel church එකේ අපි good news අමතක කරන්නේ හරි අපි post එකේ ආචාර වෙන්නේ good news මොකද අපි හතරක් මුල් කරගෙන ඉන්නේ සුභාරංචිය කතා කරන්නේ අපි සම්පූර්ණ සුභාරංචිය කියන්නේ අපි හරියට මොකද අපි සම්පූර්ණ සුභාරංචිය අපි මනුෂ්‍යයන් අතර වැඩ කරනවා අපි මනුෂ්‍යයන් සුභාරංචිය කියන්නේ සුභාරංචිය මානවත්වයේ මාර්ග අපි හදලා තමයි අපි කරන්නේ මොකද මනුෂ්‍යයන් අපි තුලින් ආලෝකය දකිද්දී අපි මනුෂ්‍යයන්ට කියන්නේම යන්න අවශ්‍ය නැහැ මනුෂ්‍ය අපිට දෙනවා ආමෙන් හalleluya මොකද ආලෝකය කියනවා සංඝ කුරුනේ තබා දෙන මොකද සංඝන්ට බෑ හalleluya අපි තුල ඒ ආලෝකය තියෙද්දී ඒ අන්ධකාරයේ ඉන්න මනුෂ්‍යගේ ආලෝකය වඩා එකතු වෙනවා හalleluya මොකද අපි අන්ධකාරයෙන් මනුෂ්‍යයන්ව නිදහස් කළා ඒ මහිමවත් විශ්විත්පත් ආලෝකයට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා අපි රාජකීය වංශය භූජකීය වංශය විශ්වපත් ආලෝකය තුළ ගමන් කරන මනුෂ්‍යයන් හalleluya එසම මම කියන්නේ ඔබ මිනිස්සුන්ට සුභාරංචිය වෙන්නේ ඔබ සුභාරංචිය වෙන්නේ පොත ආරංචිය වෙන්නේ ඔබ තුළ බොහෝ අය බලස් වෙනවා මොකද ලුණු වල රසය නැත්නම් ඒක වෙන කිසිම දෙයකින් රස ගන්නවන්න බෑ ඒ නිසා ඔබ තමයි ඔබ ඉන්න අපට ආලෝකය හalleluya ඔබ තමයි ඔබ ඉන්න අපේ ලයිට් හවුස් එක ආමෙන් මොකද ඔබගේ ආලෝකයේ බීජෙන්දී ඔබ මනුෂ්‍යයන් පුරුෂලෙට අවශ්‍යයි ඒ වටපිටාවේ ඒ වාතාවරණ ඔබ විසින් සාදාගත යුතුයි හalleluya මොකද ඔබ තුලින් බොහෝ මනුෂ්‍ය ගැලවී ගන්නවා ඔබ තුලින් බොහෝ මනුෂ්‍යයන් දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා ඔබ තුලින් බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ජයග්‍රහණයක් කරගන්නවා මොකද ඔබ ඒ මාධ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ තියලා තිබෙන උපානාධිපතිවරු ආමෙන් හalleluya ඔබ තානාධිපතිවරු ඔබ සියලු බාහිර දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙනවා හැමදාම ඉන්න පාස් කියලා දෙවියන් ආඥා කරගෙන අනේ පාස් පාස් විතරක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහින් හalleluya ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දෙසම පාවිච්චි කරනවා එදෙසම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ අනන්ත වාදනයවද දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට ඔබ තුලින් දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ගෙන යනවා හalleluya සුභාරංචිය කියන්නේ
අපි යහපත් ක්‍රියා කරනවා. හාලෙලූයා. අපි යහපත් ක්‍රියා කරද්දී යේසුස් වහන්සේගේ වචනේ කරලා කරන්නේ අපි යහපත් ක්‍රියා කරද්දී මේ මිනිස්සුන්ට අනිත් මිනිස්සුන්ට වඩා අපි වෙනස්. අපේ ක්‍රමය වෙනස්. මේ මිනිස්සුන්ගේ වෙනස්. වාගේ විදිය වෙනස්. වාගේ ක්‍රමය වෙනස්. අනිත් උතර තමයි අපි සුභාරංචිය. හාලෙලූයා. මොකද අපි සුභාරංචිය කියන්නේ මාර්ග හදන මනුෂ්‍යයා. හාලෙලූයා. මාර්ගය හදන මනුෂ්‍යයා. හාලෙලූයා. පැහැදිලිද? හාලෙලූයා. ඔබ ආලෝකය. ආමෙන්. අපතක් කරන්නේ බා. අදවසේ මම ඔබට කියනවා. ඔබ සූර්ය බලාගෙන අද මේ ස්ථානයේ ආපු අය ඇති. මම ඔබට කියනවා. ප්‍රශ්න වලින් ආපු අය ඇති. පීඩාවන් වලින් ආපු අය ඇති. ගැටලු වලින් ආපු අය ඇති. මම ඔබට කියන එක දෙයක්. ඔබ දැන් පාරේ මිනිස්සුන්ට දෙලා අලුත් මිනිස්සෙක් එක්ක ඔබ අද දවසේ ගමන් කරන්න යනවා. මෙතනින් පස්සේ ඔබ හැමදාම ගොඩනගා ගන්නා මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ගොඩ නැගිලා ඉදිරියට යන මිනිස්සෙක්. ආමෙන්. හාලෙලූයා. මෙතනින් එහාට ඔබ බලවත් ක්‍රියා කරන මිනිස්සෙක්. හාලෙලූයා. වචනය ඔබ තුලට පැමිණුණාන් පස්සේ ඒක මුළු සිතින් මුළු ආත්මේ විශ්වාස කරලා ඒ වචනෙත් එකගව ඔබගේ ජීවිතය ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බාර දුන්නා පස්සේ ඔබ කතා කරන හැම වචනයක් තුළම මනුෂ්‍ය ජීවිතය හසෙන්නවා. හාලෙලූයා. මනුෂ්‍ය දෙවියන් වහන්සේ නිදහස් කරන්න යනවා. අද වචනයට පුළුවන් හැම වාක්‍යයක්ම කරන්න. හැම වියදසක්ම කරන්න. හැම දායකයක්ම කරන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස සමමාසයෙන් ක්‍රියා කරන්න. හාලෙලූයා. අපි හැම කෙනෙක්ම කියමු. අපි මොහොතක් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරලා අද දවසේ මේ කාණ විශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරන්න යනවා. මම ඔබට කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ පරිදි දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව මේ හෝරාව තුල බාර දකින්න යනවා. හාලෙලූයා. මම ඔබට කියනවා අද දවසේදී ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතේ බාර කරන්න. ඔබ මේ ස්ථානය තුල වැස් වහන ඔබ උන්වහන්සේට කියන ස්වාමීනි මම සූදානම්. අද දවසේදී මම අලුත් බීජයක් ඔබ වහන්සේ තුල අත්දැක්කා. පියාණන් අද දවසේදී මම අලුත් බීජයක් මගේ ස්වාමීනි මාංශය නැවති ස්වාමීන් වහන්සේ මාංශය තුල මම අද දවසේදී වපුරා කරනවා. මේ බීජය පල දරනා වූ බීජයක් බවට පත් වෙන්න යනවා. හාලෙලූයා. අපි ස්තුති කරමින් ප්‍රශංසා කරමින් හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් ඔබගේ හදවත් දෙවියන් වහන්සේ තුල උස්වන්ත ස්තුති කරන්න ප්‍රශංසා කරන සභාව මොහොතක් ඔබ අනිත් භාෂාවෙන් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න. ඒ දීමනාවන් වලින් දිවෙනා වූ ඒ දීමනාවන් වලින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන්න ප්‍රශංසා කරන්න. මුඛයන් විවෘත කරලා දැන් කියන්න. ශිලාපේ යන මෙතන ඔබ හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ අස්වහන ඔබගේ අස්වහන ආවේ තමයිගේ දෙයක් බලන්න නොවේ. ඔබ හැම කෙනෙක්ම අස්වහන දෙවියන් වහන්සේට අනිත් භාෂාවෙන් ඔබ යාඥාවෙන් ප්‍රශංසාවෙන් යාඥා කරන්න. අද මෙතන ශිලාපේ බලවත් ගින්න මහිමේ ගින්න තේජසේ ගින්න අවිලේ සෝභාසන මේ ස්ථානය තුල ක්‍රියා කරන්න. අපි එක්සිත දෙවියන් වහන්සේට අඩගස්සද්දී අපි ශුද්ධාත්ම වහන්සේට මේ අපේ සෑම වාදකයක්ම ගැලෙන්න යනවා. හාලෙලූයා. ඔබ ප්‍රශංසා කරන්න, නමස්කාර කරන්න, ස්තුති කරන්න. ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ස්තුති වේවා. හාලෙලූයා. නමස්කාර කරන්න. අපි හැම කෙනෙක්ම ප්‍රශංසා කරමු. අපේ දැන්තොස් කියලා දොස්වල. ඔබගේ පාෂ ඔබගේ වාතාවරණය වෙනස් වෙන්න. අවශ්‍ය නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ තුල ඔබේ ජීවිතයට බලපෑම් ඇති කරන්න. ඔබේ වචන වලින් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඔබ තුල තිබෙන රෝගයන් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඔබ තුල තිබෙන වගනිකකම් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මට ස්වාමීනි මා තුල රෝග නැහැ. එවිට රෝග පිළිසිරයි. ඒකෙදි අතුරු දහන්නේ පිළිකාව සුවවේ. හාලෙලූයා. ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඔබගේ දරුවාගේ ජීවිතවලට විරුද්ධව තිබෙන අන්ධකාරය ශාපය සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. මොකද අද ඔබ මෙතනින් යන්නේ අලුත් ජීවනයක්, අලුත් ප්‍රීතියක්, අලුත් විදීමේ බලයක් පුරුම කරගෙන හැම කෙනෙක්ම ස්තුති කරමින් ප්‍රශංසා කරන්න. ඔබ දකින්න ඔබගේ අස්වලින් දකින්න වාතාවරණ ඔබ වෙනස් කරගන්න. ඔබ ඇස් දෙක වහලා ඒ ආත්මික තලයේ ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ඔබ දකින්න. දැන් දකින්න. හාලෙලූයා. ඔබම මවන්න. අද ඔබගේ සිතුවිලි වලින් ඔබ මවන්න. පරාජිත සිතුවිලි පරාජය කරන්න. ඔබ තුල තිබෙනා රෝග, ප්‍රශ්න, පීඩාවන්, අගනිකක රැකියාවක් නැති හේතු, ඒ වගේම සමාදානයේ නැති හේතු ඔබම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔබගේ ජීවිතේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියනවා. අද ඔබ වදින මිනිස්සු බවට ඔබට හැකේට අවශ්‍යයි. අද දවසේදී ඔබ හිතනකොට එහෙම අයියෝ මම යන්න පුළුවන් හැම තැනකම ගියා. කිසිම රෝගයකට මේ වගේ ශරීර තුල තියෙන කිසිම රෝගයකට මට උත්තර ආවේ නැහැ කියලා ඔබ හිතනවා. අද ඒ වාතාවරණය ඔබම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඔබම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඔබම කියන්නේ සුදුසු
බලන්න අලුත් සිතුවිලි වලින් අලුත් මානසික බලන්න මත දෙවියන් වහන්සේ සෑම වාතාවරණයක්ම වෙනස් කරලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සෑම වාතාවරණයක්ම වෙනස් කරලා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අප උසස් තලයකට ගෙනියනවා. සුදාත්මයන් වහන්සේ විශ්වාසමත්ව මෙතන දැන් ක්‍රියා කරනවා. අපේ ජීවිතවල ක්‍රියා කරනවා. ඔබ ඇස් වහලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා නම් ඒ දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ දෙනවා හිත ඔබ තුලට ගෙනියනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න දැන් රිබෝ ෂෙතේ මොරාවා කි මොරාවා ලෝතෝ රෝමා කයි නෝ ෂෙතේලා ලිටෝ ලෝමා හිමෝ ෂේලා කරවා කතෝ වෙනස් කරන්න ඒ දකින්න වාතාවරණය වෙනස් කරන්න රෝගය පාවෙන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යක්ෂාත්මවලින් මනුෂ්‍ය නිදහස් වෙනවා. ශරීරය තිබෙන බාධාවන් වලින් නිදහස් වෙනවා. රෝගය නිදහස් වෙනවා. හalleluya. විරුද්ධ තිබෙනා කෙනි ශරීරය තුළ ගර්භාෂයවල තිබෙන කෙනි බාධාවන් නිදහස් වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔසීකරට සමානයි පොළොව ඉහළ තිනාගේ පොළොව ඉහළ නොසවන්නේ පොළොව ඔබගේ අද මේ දේවෝනේ දෙන්න බැරි වූ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ඡායාව උඩ තිබෙනවා නම් ඉහළ නොසවන්න ඔබ ඔසවන දෙවියන් වහන්සේ තුල සීකරලා ඔවුන්ගේ ආඥා කරන්න ප්‍රශංසා කරන දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. දැන් වාසේ වචනේ කියනවා හේබ්‍රු පොතේ අලේ පංජා හතරෙන් පදවනාස්සේ කියලා ගැලවීම උරුම කරගන්න අය උදෙසා සේවය කරන පිණිස උන්වහන්සේ ඒ ආඥාව ආශ්‍රය අපිට දීලා තිබෙනවා. හalleluya. අපි ගැලවීම උරුම කරගන්නවා. හalleluya. අපේ ස්වභාවයන් වෙනස් වෙනවා. අපේ වාතාවරණයන් දැන් වෙනස් වෙනවා. අපේ ක්‍රමවේද මෙතෙක් ගලාගෙන ආවා ක්‍රමවේද වෙනස් වෙනවා. හalleluya. දකින්න හැම දෙයක්ම යහපත් විදියට මත දෙවියන් වහන්සේ ජයග්‍රහණය දෙනව නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ජයග්‍රහණය දීලා ඉවරයි. හalleluya. අපිට කියන්නේ උරුම කරගන්න විතරයි. අපි මේ පොළොව සිටින උරුමකාරය. හalleluya. හalleluya. යක්ෂයාගේ හිස පාගනවා. යක්ෂයා පරාජිතයි. මත ඔබගේ සිතුවිල්ල තුල ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය. හalleluya. යක්ෂයා ඔබව වහල් කරනවා. යක්ෂයා ඔබව පරාජය කරනවා. මත ඔබගේ සිතුවිලි වලින් ඔබව පාටවල් තියනවා. ඔබට බෑ. ඔබට නෑ. ඔබට කරගන්න බෑ. කියලා හැම දෙයකින් ඔබ වටවනවා. නෑ ඔබට පුළුවන්. මත ආත්මවාසවල සිටින නිසා සුදානවාසේ සුදානවාසේ පැවිදි කල නුඹ පාය ලබන්නේ මුල. හalleluya. ආත්මවාසේ අවසන් පාය ලබමු සෙලගා. හalleluya. හalleluya. දායක සෙවල උයනේදී නිදාගත්තා වූ මනුෂ්‍යයන් නොවේ. ඔවුන් නිදාගත්තේ උන්ට ආත්මවාසේ නැති නිසා. අද අපිට ආත්මවාසේ සිටින නිසා අපි අවදිව දෙවියන් වහන්සේගේ උරුම කරගන්නවා. හalleluya. ප්‍රශංසා කරන්න, ස්තුති කරන්න, නමස්කාර කරන්න. ප්‍රශංසා වේවා. අද ඔබගේ මුඛයෙන් දෙවියන් වහන්සේ නාම කරනවා. හalleluya. ස්තුති වේවා. ඔබ ප්‍රශංසා කරමින් කියන්නේ Hallelujah.
అడిగిన దేవుడా yang karena kian dia paling di damai pasukan kali di abe ini dah dewa